فرسودہ لوگ۔ ابا جی کی آنکھ عموماً مدھانی کی کھڑکھڑ یا چکی کی گوں سے کھلتی تھی، جس کے بعد وہ ایک طویل جمائی اور ایک طویل ترین انگڑائی کا ناشتہ کر کے ڈنگر کھولتے اور باہر چلے جاتے۔ اگر کبھی گھر کے حالات بہتر ہوتے تو بے جی منہ اندھیرے سے چولہا جلا کر بیٹھ جاتی۔ جو ہی کچے اوپلوں کا دھواں ابا جی کے نتنوں سے ٹکراتا، وہ دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ آنکھیں ملتے ہوئے آتے اور صحن کے ایک کونے میں بنے کچے چولہے کے گرد آ بیٹھتے، جہاں بے جی روٹی ڈالنے سے پہلے توے کے کنارے پر مکھن کی ٹکی رکھتی، جو حرارت سے تیرتی ہوئی عین درمیان آ کر ٹھہر جاتی۔ تو بے جی توے پر روٹی پٹخ دیتی اور ایک شوں کے ساتھ تازہ مکھن کی مہک پورے صحن میں پھیل جاتی، اور جب وہ یہ پراٹھا لسی کے پیالے کے ساتھ چباتے تھے تو ان کے منہ میں دیسی گھی کے ساتھ ساتھ کبھی گیلی لکڑی اور کبھی کچے اوپلوں کا کڑوا دھواں بھی گھلنے لگتا۔ لیکن روٹی ملنے کی خوشی میں کڑوے دھوئیں کی کسے پرواہ ہوتی، اور ہاں، اس بریک فاسٹ کے بعد وہ اپنے سنے ہوئے ہاتھ گندے کرتے سے صاف کرتے، یا کبھی کبھار خوشی زیادہ ہوتی تو انگلیاں بالوں میں بھی پھیر لیتے تھے۔ روز اسکول جانے سے پہلے وہ دیسی صابن سے منہ دھوتے اور باقی سارا دن خشکی دور کرنے کے لیے ہاتھوں سے چہرہ رگڑتے رہتے۔ گرمیوں میں صرف دھوتی باندھ کر باقی جسم قدرت کے ایئر کنڈیشن سسٹم کے حوالے کر دیتے، جبکہ سردیوں میں بغلوں کو ہیٹر سمجھ کر سارا دن اور ساری رات ہاتھ ان میں دبائے پھرتے۔ ان کا اسکول 5 میل دور تھا، لہذا وہ 5 میل جاتے اور 5 میل پیدل واپس آتے۔ 10 میل کی اس ٹورزم کے دوران اگر ان کے لنچ کا وقت ہو جاتا تو وہ راستے ہی میں کسی کھیت سے گنے توڑ کر چوس لیتے۔ کبھی قسمت زیادہ مہرباں ہوتی تو راستے میں مولیاں، شلجم اور گاجریں بھی ہاتھ لگ جاتی، جنہیں وہ بغیر دھوئے محض جھاڑ پونچھ کر کھا جاتے، اور اس مولی گاجر کے ساتھ عموماً مٹی کا ایک مناسب حصہ بھی ان کے پیٹ میں چلا جاتا۔ لیکن کچھ فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ ان دنوں مٹی پیٹ میں جا کر پتھری نہیں بنتی تھی، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کھیتوں کے والی وارث موقع واردات پر موجود ہوتے تو مجبوراً ابا جی کو اپنا لنچ بیروں تک محدود رکھنا پڑ جاتا۔ ابا جی کی تمام تر تعلیمی قابلیت 3 کتابوں، 1 تختی اور 1 سلیٹ پر مشتمل تھی۔ اگر کسی سال بدقسمتی سے ابا جی پاس ہو جاتے تو مجبوراً کتابیں بدلنا پڑ جاتی، لیکن تختی اور سلیٹ نے دوسری جماعت تک ان کا ساتھ دیا۔ یہ صحبت مزید آگے بھی چل سکتی تھی، لیکن دوسری جماعت کے بعد بزرگوں نے تعلیم جیسا غیر پیداواری شغل جاری رکھنے کی اجازت نہ دی۔ ابا جی بتاتے ہیں، ان دنوں ماسٹر کاغذ اور قلم کے بجائے ڈنڈوں اور چھتروں سے پڑھایا کرتے تھے، اس لیے باہمت طالب علم باؤ کے بجائے طالب حسین بننا زیادہ پسند کرتے، اور جو ایک آدھ کمزور اور بزدل نوجوان بھاگنے کی جرت نہ کرتا، اسے مجبوراً پڑھنا پڑ جاتا۔ زندگی کے ایک طویل عرصے تک انہوں نے نصاب کی چند کتابوں کے سوا کوئی کتاب نہیں دیکھی تھی۔ جب وہ 20 برس کی عمر میں پہلی بار شہر آئے تو ایک بک سٹال پر رنگین کاغذوں پر چھپی سینکڑوں کتابیں دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ابا جی کو جوتوں اور کپڑوں کا جوڑا سال میں 1 بار ملتا تھا، لہٰذا وہ جوتوں کو عموماً حفاظت خود اختیاری کے تحت پاؤں میں کم اور بغل میں زیادہ رکھتے۔ رہے کپڑے تو وہ چند ہی ہفتوں میں درختوں پر چڑھنے اور ڈنگروں کے پیچھے بھاگنے سے لیرو لیر ہو جاتے، جنہیں بے جی بڑی مہارت سے سی کر دوبارہ قابل استعمال بنا دیتی۔ اسکول سے واپسی پر چارہ کاٹنا، جوہٹ پر بھینسوں کے غسل کا اہتمام کرنا، کچن کے لیے لکڑیاں چننا اور کٹائی کے موسم میں اسکول سے طویل چھٹیاں کرنا ان کی ذمہ داری تھی۔ کبھی کسی غفلت کے باعث ان سے یہ ذمہ داری نبھانے میں کوتاہی ہو جاتی تو ان کے ابا جی، جنہیں سب چاچا کہتے تھے، فوری انصاف کی سرسری عدالت لگا کر موقع پر ہی انصاف فراہم کر دیتے، جس کا احساس ابا جی کو ایک طویل عرصے تک اٹھتے بیٹھتے ہوتا رہا۔ ابا جی کا ڈنر بھی بڑا شاندار ہوتا۔ اکثر سب بہن بھائیوں کو لکڑی کی طرح سخت روٹی کچے دودھ کے ساتھ نگلنا پڑتی،
कभी कभार उन्हें साग, मूली, कद्दू और बैंगन का सालन भी मिल जाता, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं कि अब्बा जी मुर्गी नहीं खाते थे। लेकिन ये अलग बात है कि ऐसा मौका उमूमन गांव में रानी खेत की वबा फैलने पर ही आता। ताहम इस 3 कोर्स डिनर से हटकर उनकी मतवाजन और मुसलसल खुराक का जरिया चोरी के वो अंडे होते जिन्हें वो मुर्गी के नीचे से उठाकर कच्चे ही पी जाते थे। अब्बा जी ने 14 साल की उम्र में पहली बार रुपया देखा। उन्हें कभी रुपए पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब भी अयाशी का प्रोग्राम बना, गांव के वाहिद दुकानदार को दानों का टोपा देकर बताशे, गुड़, मखाने या मरूंडा ले लिया और दिनों तक उन्हें छुपा छुपा कर खाते रहे। 20 बरस की उम्र में जब ताप चढ़ा तो पहली बार डॉक्टर के रूबरू हाजिर हुए, लेकिन पक्के मुसलमान होने के बायस काफिरों की दवाएं खाने से इनकार कर दिया और अगले ही रोज तंदुरुस्त हो गए। भैंस और गधे अब्बा जी की इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट होती थी और कभी कभार अगर दूसरे गांव या शहर जाना पड़ता तो घोड़े या ऊंट से वही काम लिया जाता जो आजकल ट्रकों से लिया जाता है। गांव में एक नाई भी था जो पूरे गांव की शेव बनाता, बच्चों की मुसलमानियां करता, रिश्ते कराता, शादी और मर्ग पर खाना पकाता, एक घर से दूसरे घर और एक गांव से दूसरे गांव तक पैगाम रसानी करता और फारिग वक्त में चौधरियों के स्कैंडल घड़ता। गोया ये नाई अब्बा जी का CNN था। ताहम अब्बा जी का ख्याल है इस महरूमी और तमाम तर गरीबाना पसे मंजर के बावजूद उस दौर में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था। कभी किसी को किसी से शिकायत नहीं हुई, कभी किसी को हालात से शिकवा नहीं हुआ। दुख आया तो या अल्लाह खैर का नारा लगाकर उसे एक तरफ झटक दिया, खुशी आई तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहकर उसे भी भूल गए। ना मातम होता था और ना ही पटाखे चलते थे। आजकल अब्बा जी मेरे पास इस्लामाबाद हैं। रात देर गए जब सारा शहर सो जाता है तो मैं वापस आता हूँ, लेकिन गाड़ी का हॉर्न बजने से पहले ही उन्हें दरवाजे पर पाता हूँ। सुबह जब नाश्ते के लिए कमरे से बाहर निकलता हूँ तो उन्हें टेबल पर बैठा पाता हूँ। इन दोनों मौकों पर उनका बस एक ही काम होता है, मुझे घूरते रहना। मैं जब उनसे इस तवज्जो खास की वजह पूछता हूँ तो कहकहा लगाकर कहते हैं, यार जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम्हारी उम्र 28-29 साल है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर 60 बरस की संजीदगी है। तुमने कभी शीशे में अपनी शक्ल देखी? अभी से तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां पड़ना शुरू हो गईं। तुम्हारे सर में सफेद बाल हैं, तुम्हारी गर्दन पेंडुलम बनती जा रही है, तुम्हारी टांगें हर वक्त हिलती रहती हैं, गुस्सा तुम्हारी नाक पर धरा रहता है, चिड़चिड़े इतने हो चुके हो कि बच्चों की बातें तक तुम्हारे आसाब पर बोझ बन जाती हैं। घर में होते हो तो सब सहमे रहते हैं, चले जाते हो तो सब दुआएं करने लगते हैं, या अल्लाह खैर। यार तुम क्या बनते जा रहे हो? मैं सुनता हूं तो एहतराम से कहता हूं, अब्बा जी जिंदगी बड़ी मुश्किल है, जिंदा रहने के लिए बड़ी कोशिश करनी पड़ती है। आपके सामने हूं, घर चलाने के लिए 2-2 नौकरियां करता हूं, सारा दिन दौड़ धूप में गुजर जाता है। इस मेहनत के बाद मिजाज में गर्मी सर्दी ना आए तो क्या हो? वो दोबारा कहकहा लगाते हैं और कहते हैं, तुम पर अल्लाह ताला का कितना करम है, गाड़ी है, रहने के लिए अपना घर है, 2 प्यारे बच्चे हैं, लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, आमदनी भी अच्छी है, घर में कोई बीमारी नहीं, कोई मुश्किल, कोई मुसीबत नहीं, लेकिन उसके बावजूद तुम 24 घंटे परेशान रहते हो, अफरा तफरी और इंतशार में रहते हो, इधर से उधर और उधर से इधर भागते रहते हो। क्यों? क्योंकि तुम नाशुक्रे हो, अल्लाह की नेमतों के मुनकिर हो, दौलत की हवस में, आगे बढ़ने की कोशिश में खुदा को भूल चुके हो। तुम में और हम में यही फर्क है, हमें मुश्किल होती या आसानी उसको नहीं भूलते थे। लिहाजा जिंदगी में हमारे लिए अमन ही अमन और सुकून ही सुकून था, लेकिन तुम मुश्किल हो या आसानी कभी उसको याद नहीं करते। लिहाजा जिंदगी तुम्हारे लिए मुश्किल ही मुश्किल है, बेआरामी ही बेआरामी है, बेचैनी ही बेचैनी है। ये वो लम्हा होता है जब मैं कहकर उठ जाता हूँ, क्योंकि मैं एक मसरूफ आदमी हूँ, इतना मसरूफ आदमी जिसके पास
पुराने और फरसूदा लोगों की पुरानी और फरसूदा फिलॉसफी का जवाब देने के लिए कोई वक्त नहीं।